શ્રી છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળી દ્વારા છઠ્ઠું રાષ્ટ્રમાતા જીજાઉ પુરસ્કારનું ભવ્ય આયોજન કરાયું, જેમાં આ વર્ષે સ્વરાજથી રાષ્ટ્રના થીમ પર જીજાઉ પુરસ્કારથી દેશમાં પોતાના ક્ષેત્રમાં નામના મેળવનાર મહાનુભાવોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. સ્વરાજ્યથી રાષ્ટ્ર કાર્યક્રમ દ્વારા રાષ્ટ્રમાતા જીજાબાઈના વારસાને ઉજવવામાં આવ્યો. વડોદરા ખાતે છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળી લિમિટેડ દ્વારા એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના માતા અને હિન્દવી સ્વરાજ્યના પ્રણેતા સ્તોત્ર જીજાબાઈના પ્રદાનને ઉજાગર કરવાનો હતો. આ કાર્યક્રમ દ્વારા એ સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો કે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે સ્થાપેલું સ્વરાજ્ય વાસ્તવમાં આજના સંગઠિત ભારત રાષ્ટ્રની પહેલી સીડી હતી. વક્તાઓએ યાદ અપાવ્યું હતું કે જીજાબાઈએ શિવાજી મહારાજને બાળપણથી જ જે સંસ્કારો આપ્યા, તેના કારણે જ ભારતમાં સ્વશાસન અને ન્યાયની શાસનની સ્થાપના થઈ શકી. વડોદરા જેવી સંસ્કારી નગરીમાં આ પ્રકારના આયોજનથી યુવા પેઢીને પોતાના ભવ્ય ઇતિહાસની જાણકારી મળે છે. સાથે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની અસ્થિઓ ભારત પરત લાવનાર શેરસિંહ રાણાનું વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું અને તંજાવુર તમિલનાડુથી ખાસ ઉપસ્થિત રહી મરાઠા સામ્રાજ્યના વારસાને ઉજાગર કર્યો હતો. વડોદરાના રાજવી પરિવારના સભ્ય તરીકે ઉપસ્થિત રહી ગાયકવાડ શાસનની પરંપરા અને રાષ્ટ્રભક્તિ પર ભાર મૂક્યો હતો અને ફૈઝ ખાન એ સામાજિક એકતા અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોના પ્રચારક તરીકે હાજરી આપી હતી. છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળી લિમિટેડના અધ્યક્ષ જીજાબાઈ માટે રાષ્ટ્રમાતા શબ્દનો જ પ્રયોગ કરે, જેથી આવનારી પેઢી તેમના સાચા કદ અને પ્રદાનને સમજી શકે. श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सहकारी मंडली द्वारा आयोजित जीजा माता के नाम पर आज पुरस्कार दिया जाना है और मेरा सौभाग्य है कि भारत की राष्ट्रमाता जीजा माता के नाम पर आज जो सम्मान मिल रहा है, उसमें एक नाम मेरा भी है, मोहम्मद फैज़ खान का. मैं एक गोसेवक हूँ और मैं बार बार ये कहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब 16 साल की उम्र में तोरण का किला जीता था, तो आजकल ये जो कोल्ड ड्रिंक आते हैं, ऐसा इसका कोई कंसेप्ट नहीं था. उन्होंने गौ माता का दूध पिया, दही पिया, घी पिया और अपनी जीजा माता का दूध पिया. तब वो 16 वर्ष की आयु में ऐसा कारनामा उन्होंने कर दिखाया कि तोरण का किला जीत लिया. आज के बच्चों को, युवाओं को चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलें. और चूंकि मैं गो सेवा कर रहा हूँ, राष्ट्र सेवा कर रहा हूँ, इसलिए इस संस्था ने मेरा नाम चुना. मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस पुरस्कार के लिए मुझे चुना गया. इस देश से जातिवाद की भावना खत्म हो, संप्रदायवाद की भावना खत्म हो, क्षेत्रवाद की भावना खत्म हो और हम सब केवल और केवल भारतीय के रूप में जाने जाएं, विशुद्ध भारतीय के रूप में जाने जाएं और भारत को पुनः विश्व गुरु के वैभव तक पहुंचाएं, जो कि भारत पहले था. 2047 यानी कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे. हम चाहते हैं कि भारत इस वर्ष पे विकसित भारत के रूप में जाना जाए, सशक्त भारत के रूप में जाना जाए और समर्थ भारत के रूप में जाना जाए. और आज ये चीज़ दिखाई भी दे रही है कि सारी दुनिया आशा से भारत की तरफ देख रही है. ये उसी क्रम में एक कदम है. जीजा माता पुरस्कार भारत को विकसित भारत बनाने के लिए. जिस तरह बैंक के जो अध्यक्ष उनकी जो सोच है, उसके बारे में आप क्या कहोगे कि जैसे ऐसा ये अवार्ड उन्होंने पूरे इंडिया में एक ही अवार्ड है जीजाऊ माता के अवार्ड. देखिए, गौरव पावले जी इस राष्ट्र की युवा शक्ति के प्रतीक है. राष्ट्र के प्रति एक युवा का, एक देशभक्त का क्या सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, वो गौरव पावले जी की विचारधारा से झलकता है. क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूँ, माँ माँ माँ, मेरे मुख से सबसे ज़्यादा ये शब्द निकलता है और मैंने इसलिए जीजा माता के नाम के साथ राष्ट्रमाता शब्द भी जोड़ा हूँ. तो गौरव पावले जी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आज हमारी माताओं को जीजा माता की तरह सशक्त
होना पड़ेगा, तभी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी संतान को जन्म दे सकती है और ऐसी संतानों के माध्यम से ही भारत को विकसित भारत बनाया जा सकता है। तो गौरव पावले जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप खूब उन्नति करें, खूब लंबा जिएं, खूब स्वस्थ रहें और इसी तरीके से देश सेवा का काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। શ્રી છત્રપતિ શિવાજી સહકારી મંડળ લિમિટેડ દર વર્ષે વડોદરા શહેરની એક આગવી સંસ્કૃતિને લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરતી હોય છે। તેના ભાગ સ્વરૂપે ભારત વર્ષમાં જેઓએ પોતાનું નામના કરેલી છે, જેઓએ રાષ્ટ્ર માટે કંઈ કરેલું છે, તેવા લોકોને રાષ્ટ્રમાતા જીજાઉ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરતી હોય છે। આજ રોજનો જે કાર્યક્રમ છે દર વર્ષે એક અલગ થીમ લેવામાં આવતી હોય છે। ગયા વર્ષે આપણે ભારતીય સેનાને સમર્પિત કરેલી। આ વર્ષની જે થીમ છે તે સ્વરાજ્યથી નેશન। કદાચ આપને લાગતો છે સ્વરાજ્યથી નેશન છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે વર્ષોથી આપણે જકડાયેલી માનસિક તેમજ પરપ્રાંતિયોના આક્રમણથી આપણી ભારત ભૂમિ જે રીતે સાકરમાં જકડાયેલી હતી તેને સ્વરાજ્ય માટે સ્વપ્ન નિર્માણ કરનારી રાષ્ટ્રમાતા જીજાઉએ શિવાજી મહારાજને સ્વરાજ્યનું સ્વપ્ન આપ્યું અને આજે આપણે સ્વતંત્ર ભારતમાં એટલે નેશનમાં છીએ। તે માટે સ્વરાજ્યથી નેશન સુધીનો આ પ્રસંગ જેમાં અમે લોકોએ દરેક ક્ષેત્રથી જેઓએ સ્વરાજ્યના ટાઈમથી લઈને અત્યાર સુધી એટલે આજે કર્ક પલ્લવી ભાષાથી લઈને કે ઘણા એવા એવોર્ડીઓને અહીંયા બોલાયા છે કે જેઓ રાષ્ટ્ર માટે આજે કંઈક કરી રહ્યા છે। તો આ કાર્યક્રમનું આયોજન દર વર્ષે અમે કરતા હોઈએ છીએ અને આ વર્ષે પણ વડોદરા શહેરમાં 12 તારીખે રાષ્ટ્રમાતા જીજાઉની જન્મજયંતિ ગયા બાદ આજના દિવસે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું છે, જેમાં સ્પેશિયલ ફૈઝ ખાનજી, તમિલનાડુના મહારાજા તંજાવરથી આવેલા બાબાજી રાજે ભોસલે, આશા રાજે ભોસલે, એમજ શેરસિંહ રાણા કે જેઓએ વર્ષોથી આપણે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની અસ્થિઓ જે અફઘાનિસ્તાનમાં હતી ત્યાંથી લાવીને ગંગામાં સમર્પિત કરનાર, આટલા વર્ષોથી જે અસ્થિઓ ત્યાં મુકાતી હતી તે એવું કહેતા હતા કે એના ઉપર ચપ્પલ મારીને પછી જ અંદર જવું ગોરીની દરગાહ ઉપર, એ અહીંયા લાવનાર એવા શેરસિંહ રાણાજી બી એવોર્ડી તરીકે આવેલા છે। અને મને બહુ હર્ષ થાય છે કે મહારાષ્ટ્રના મોટા ઇતિહાસકારો પણ આજે અહીંયા આવેલા છે આ એવોર્ડ માટે। અને તેની જ સાથે આ વડોદરાની સંસ્કારી નગરી આ કાર્યક્રમ આપ ત્યાં સુધી પહોંચાડવાનો માધ્યમ બની રહ્યા છે, એટલું આપના મીડિયાનો બી વિશેષ આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને દર વર્ષે આવી કંઈક વિવિધ થીમો લઈને વડોદરામાં અમે લોકો ચોક્કસ આવા કાર્યક્રમો કરતા રહીશું એવું આપને ચોક્કસ અમે આશ્વાસન નહીં આપતા પણ તમને અમે વચન આપીએ છીએ।